शुभ सकाळ ओडिया न्यूज रे आपनको स्वागत। आज 15 नवेम्बर शुक्रवार नहीं आसी आपण पई किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट करी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। एनिकी परीक्षा कॉपी कले 5 वर्ष जेल। केंद्रर मार्गदर्शन ओडिशा विभिन्न सरकारी चाकरी पई नुआ नीति आपनाइछि। चाकरी पई हेउथिया परीक्षा बा इंटरव्यू रे असाधु उपाय को रोक देबा लागि सरकार पक्षर एही नियम रे कड़ा दंड विधान करा जाइछि। ओडिशा सरकार विभिन्न सेवा पई परिचालित हेउथिबा परीक्षा रे जदि केही असाधु उपाय अपनाउछंती तेबे तांको पई 5 वर्ष जेल और 10 लाख टंका जरिमाना दंड व्यवस्था करिसंती सरकार। गौतम अदानी को बड़ घोषणा मिलिबो बंपर नियुक्ति सुजोग। देशर अन्यतम धनी व्यवसायी गौतम अदानी एक बड़ घोषणा करिसंती। से तांको अदानी ग्रुप माध्यम रे अमेरिका रे $10 बिलियन विनियोग करने को घोषणा करिसंती। अमेरिका रे शक्ति एवं भित्तिभूमि क्षेत्र में $10 बिलियन विनियोग करने को अदानी एक पोस्ट करिसंती। स्वास्थ्य मंत्री को घोषणा राज्य प्रति पंचायत हेबो आरोग्य मंदिर। राज्यर प्रति पंचायत 25टा हेबो आरोग्य मंदिर। एटारे जने लेखाई डाक्तर जगशिक्षक फार्मासिस्ट जीएनएम एनएनएम नियुक्ति दियाजिबो। एथिपाई राज्य सरकार बजेट प्रस्तुत करिसंती। सेहीपरि चलित वर्ष राज्य 5000 डाक्तर और 3000 पारामेडिकल कर्मचारी नियुक्ति करने को योजना रही बेले यह प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची। फेब्रुआरी 21 आरंभ मैट्रिक परीक्षा। आसंता फेब्रुआरी 21 मैट्रिक परीक्षा। मैट्रिक परीक्षा नहीं आज तारीख घोषणा करिछि बोर्ड। आसंता वर्ष अर्थात 2025 फेब्रुआरी 21 तारीख राज्य मैट्रिक परीक्षा आरंभ हेबो, जहाँकि मार्च 6 तारीख पर्यंत चलिबो। मैट्रिक सह मध्यम राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षा भी हेबो। एने ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर सूचना दिया। दुनिया रे 100 शिल्पपति फॉर्च्यून तालिका रे स्थान पाइले मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष और परिचालना निर्देशक मुकेश अंबानी पुणी थरे केवल देशर नुहे विश्वर अन्यतम जड़े शक्तिशाली उद्योगपति भाव में फॉर्च्यून मैगजीन शक्तिशाली व्यवसायी 2024 तालिका स्थान पाई। मुकेश अंबानी होउछन्ति एकमात्र भारतीय जी कि फॉर्च्यून मैगजीन शक्तिशाली व्यवसायी 2024 तालिका अंतर्भुक्त अछंती। प्रत्यावर्तन मैच रे स्वामी को जादूगरी बोलिंग। बोर्डर्स गावस्कर ट्रॉफी पूर्व टीम इंडिया पई भल खबर। निजर प्रत्यावर्तन मैच रे दमदार प्रदर्शन करिसंति टीम इंडिया रे स्टार द्रुत बॉलर मोहम्मद शमी। इंदौर रे खेला जाइतबा रणजी मैच रे शानित बोलिंग करिबा सहित विकेट नहीं चयनकर्ता मुंडबिंधार कारण पलटिंट मोहम्मद शमी। मध्यप्रदेश विपक्ष रणजी मैच रे 4टी विकेट नहीं निजर प्रत्यावर्तन डिमांड पिटिंट स्वामी, जहाँ एवं ऑस्ट्रेलिया गुंजिश होबार लगी। चाषी खुशी खबर डिसेम्बर मिल 3100 टंका। चाषी को मिल बोनस। धान किणारे 800 टंका इनपुट सब्सिडी सहित मोट 3100 टंका आसंता डिसेम्बर 8 रु देवे राज्य सरकार। एने आज बीजेपी पक्ष आज से समवाय सप्ताह पालन उत्सव में सूचना देते मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहते पूर्व सरकार वोट बैंक पर चाषी को धान सर्वनिम्न सहायक मूल्य उपर 100 टंका बोनस घोषणा करते, किंतु चाषी को 1 टंका बोनस देले नहीं। बीजेपी सरकार चाषी को 800 टंका बोनस देवे। 2300 टंका सर्वनिम्न सहायक मूल्य चाषी पाइबे। ट्रम्प टीम रे हिंदू नेता एंट्री टेंशन रे चाइना। अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन जीतवा पर डोनाल्ड ट्रम्प निज नुआ टीम गठन कर व्यस्त अछंती। से गोटे पर गोटे बड़ नियुक्ति देउछंती। एबे तांको कैबिनेट रे जने हिंदू नेता एंट्री मिली। वाणिज्य बंगोपसागर तथा पूर्व एमपी और लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गाबार्ड को मिली बड़ दायित्व। तांको ट्रम्प राष्ट्रीय गुइंदा निर्देशक तथा डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भाव नियुक्ति करिसंती। पूर्वतन कांग्रेस तथा तुलसी गाबार्ड अमेरिकार प्रथम हिंदू कांग्रेस महिला भाव में मान्यता पाई। बढ़िला रिटर्न फाइल मध्यवित्त उपरू कमिला टिकस बोझ। भारत में चली बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्वाधीन सरकार मध्यवित्त को मिली आश्वस्ति। बीजेपी सरकार 10 वर्ष कार्यकाल मध्य इनकम टैक्स रिटर्न करुवा टिकसदाता संख्या वृद्धि करिथिबा बेले मध्यवित्त परिवार उपरू कमिला टिकस बोझ। वार्षिक आय 20 लाख रु कम थिले मध्यवित्त उपर टिकस बोझ ह्रास पाई। 3150 लाख रु अधिक आय थिबा लोकंक टिकस रे यथेष्ट वृद्धि घटी।
ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାଲିଠୁ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏଥର ଲାଗିବ ବିଦେଶୀ ଛୁଙ୍କ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏହା ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏଥର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଲାଗିବ ବିଦେଶୀ ଛୁଙ୍କ। 13ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହାଇ କମିଶନର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିସହ ବହୁ ଦେଶର କଳାକାର ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନିଜର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିସହ କାଲିଠୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପିଠା ମହୋତ୍ସବରେ ବିଦେଶୀ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆୟୋଜନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତତାଦେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ। ଡମିନିକାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ମୋଦି। ଡମିନିକାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଡମିନିକା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଦ ଡମିନିକା ଆୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପାଇବେ ମୋଦି। ଗୁଆନାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ କାରିକମ ସମିଟରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। କୋଭିଡ ବେଳେ ଭାରତର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଡମିନିକା ସରକାର। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଏମପି ପି ପ୍ରତାପ। ପାଠକ ବାପ ପୁଅ। ଟାଟା ମୋଟର୍ସରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ଏକାଧିକ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମପି ପି ପ୍ରତାପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବହିଷ୍କୃତ ଆଇଏଫଏସ୍ ଅଫିସର ଉଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ପାଠକ ବୁଧବାର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତିନି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଜୁଏଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗତ 2020-21ରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା 4 ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମାମଲାରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସରକାରୀ ଓକିଲ ମାଗୁନି ଚରଣ ପଲାଇ କହିଛନ୍ତି। 12 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କଲା ପାକିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। 6 ଆତଙ୍କୀ ଆହତ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଖୈବର ପଖ୍ତୁନଖୋଆ ଏବଂ ବୁଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦୁଇଟି ଅଭିଯାନରେ 12 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି ସେନା। ଏନେଇ ବୁଧବାର ସୂଚନା ଦେଇ ସେନା କହିଛି ଯେ ଖୈବର ପଖ୍ତୁନଖୋଆର ମିରାନ ଶାହ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଭେମ୍ବର 12 ଏବଂ 13ରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଓଜିରିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 8 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଲଞ୍ଚ କଲା 7ଟି ନୂଆ ସର୍ଭିସ। କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା। କୋଟି କୋଟି ମୋବାଇଲ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ବିଏସଏନଏଲ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତର ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର ଆଣିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 7ଟି ନୂଆ ସର୍ଭିସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଏସଏନଏଲ ପ୍ଲାନ ମହଙ୍ଗା ହେବ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୟୁଜର୍ସ ଆସିପାରିବେ। ଶିଶୁ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 6,794ଟି ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 6,794ଟି ସ୍କୁଲ। ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲୋଗୋ ଏବଂ ସୂଚନା ପୁସ୍ତିକାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦୂରଣୀ ବାଂଲାଦେଶ। ବିଜୁ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଜଗତ। ସୁଦୂରଣୀ ବାଂଲାଦେଶ। ବିଜୁ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ଏକ ପ୍ରକାର ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥାରେ। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଆଦାନୀକୁ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦେବେ କ'ଣ ଓଲଟା କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଣେ ଓକିଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ସହ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଚୁକ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ବାତିଲ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜୁ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଣେ ଓକିଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ
ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ସହ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁକ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ବାତିଲ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମୋଦି କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରଚାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମୁଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜନତାକୁ ଆଗୁଆ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ କରିଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଦେଓଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଶପଥ ଉତ୍ସବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଥିସହ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ଶପଥ ସମାରୋହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନଥିଲେ ଫଳ ସ୍ଥଗିତ। ଯୁକ୍ତ 2 ଇଣ୍ଟରନାଲ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ସରିବା କ୍ଷଣି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ମାର୍କ ଦାଖଲ କରିବେ। ମାର୍କ ପ୍ରଦାନରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତରଦାତା ଓ ମାର୍କ ପୁଏଲ୍ ଉଭୟ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଓ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପୁଣି ମୋଦିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ନୀତିଶ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଳିଆମି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାଠାରେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ମୋଦି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନିଜ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନୀତିଶ କୁମାର ମୋଦିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ 16ରୁ ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା। 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ରାଜ୍ୟରେ 16ରୁ ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା। ଆଜି ଓ କାଲି ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। 16 ତାରିଖରୁ ପାରଦ ଖସିବ। 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉଦୟଗିରିର ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ନଥିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ଆସିନଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ 96ଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଭିସାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛି। 17,000 ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାର ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏକ ନୂତନ ଭିସା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 96ଟି ଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭିସା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ।